branch of Indian Red Cross Society has been rendering common services to the society under the presidency of Collector and District Magistrate, Hyderabad, in providing relief to the victims of national calamities, besides providing free medical aid to the poor, especially residing in slum areas. The Red Cross has always been a voluntary people's movement, deriving its strength from material and support given by philanthropy. The Hyderabad district branch of Indian Red Cross Society is dedicated in serving humanity and has been working in promoting humanitarian principles and values. The following service activities have been taken up towards achieving the goal of our objectives during the year 2017 and 18. Blood donation camps. Red Cross will give more importance to health-related services along with other services. Hyderabad Red Cross District Branch conducts blood donation camps on health-related services. Total 13 blood donation camps conducted in the year of 2017 and 18. Total 1,018 blood units collected in these camps. I am offering great thanks to blood donors from this dais on behalf of Indian Red Cross Society, Hyderabad District Branch. These blood units are used to thalassemia patients and other needy people, those whose life is in critical situation. For this huge collection, our chairman motivated and encouraged the activists. With this step, activists mobilized donors in various blood donation camps. Health camps. The Hyderabad District Branch conducted various health camps in city. It provided free services in general, dental, eye, pediatric and gynecology checkups, provided free medicines. Special health camps were also undertaken in night shelters meant for beggars. Is the forefront at the time of natural calamities in providing relief to the victims. Our material, economic, human resources support given by philanthropists. Working in promoting humanitarian principles and values. Our motto is to educate, to enhance. The following service activities has been taken up towards achieving the goal of our objectives during the year 2018 and 19. Blood donation camps. Red Cross will give more importance to health-related services along with other services. The Hyderabad Red Cross District Branch conduct blood donation camps on health-related services. Total 11 blood donation camps conducted in the year 2018 and 19. Total 1,065 blood units collected in these camps. I am offering great thanks to blood donors for this dayas of in critical situation. For this huge collection, our chairman motivated and encouraged to activists. With this step, activists mobilized donors in various blood donation camps. Health camps. The Hyderabad District Branch conducted various health camps in city. It provided free services in general, dental, eye, pediatric and gynecology checkups, provided for free medicines. Special health camps were also undertaken in night shelters meant for beggars and orphans at homes and distributed free medicines. In Hyderabad, Energy Hospital, Raniganj and Secunderabad, diagnostic laboratories. Red Cross of Hyderabad District Branch is maintaining diagnostic center at Blood Bank, Vidyanagar, and started functioning. It is rendering blood testing services at the cheaper prices, keeping in view of poor people of the society and thalassemia patient. Disaster reliefs, support for cyclone victims. Srikakulam district area people suffered with the cyclone in October 18. Our branch collected food provision kits with material like rice, dal, salt, mirchi, etc. at Veshi 19 during the night exhibition ground, Nampally, Hyderabad at 11 AM early morning. Red Cross Hyderabad team members went exhibition ground and rendered their services to fire accident victims. They distributed tiffins, tea, fruits, etc. to the victims. Other activities: Kambari, Canberra, Indian Red Cross Society, Hyderabad District Branch,
stated Kambali Kendra for the people who come to collectorate to express their grievances of every Monday during summer. Hyderabad District Joint Collector Sri Srivas Dakota IS inaugurated this Ambali. తర్వాత ఈ యొక్క ఎస్సే రైటింగ్ తర్వాత డ్రాయింగ్ వచ్చేసి నీటి చుక్క ఈ రెండు ప్రోగ్రాంలు హైదరాబాద్ జిల్లా సోదరికి ఆ టీచర్స్కి ఆ విద్యార్థులకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. తర్వాత ఎస్సే రైటింగ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేసి నేహా శర్మ క్లాస్ 10th గవర్నమెంట్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ రెడ్ క్లాస్ మదర్ టైమ్. Class 10th School Government High School Bularam. ఈ బాబుకు క్యాష్ ప్రైజ్ 6,000 ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నాకు ఇలాంటి కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్. ఇలాంటివి ఇంకా ఏమైనా చేస్తారని ఆశిస్తూ మేము ముందుకు సాగుతాం. థ్యాంక్ యూ. Myself, Nisha Yadav from Government High School, Polaram, LRMG. Today on this occasion, I am feeling so happy to take this award from the Hyderabad Collector, which is very prominent to our district. And on this occasion, I am very gratitude towards my teachers and parents to motivate me to participate in this essay writing on the topic called from Mahabharata and my response. So I thought that all the times you will be motivating the government school children in this way, in a good way. So thank you for this conduction of essay writing. Thank you. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అయితే రెడ్ క్రాస్ హైదరాబాద్ విధంగా గవర్నమెంట్ హై స్కూల్స్కు కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేయడం, వాళ్ళ లోపల టాలెంట్ని బయటకు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైనది. అందరం ప్రైవేట్ స్కూల్ సైడ్ ఆలోచన చేస్తాం, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ని పట్టుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం మనం 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్ చూసినట్టయితే గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచే పాస్ పర్సెంటేజ్ చాలా ఎక్కువ ఎప్పుడైతే మనం కంపేర్ చేస్తాం, వేరే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కంపేర్ చేస్తే చాలా ఎక్కువగా ఉంది. నేను అందరినీ కోరేది ఏంటంటే అందరం సాధ్యమైనంత వరకు ఏదో విధంగా ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కు అంటే ఆర్థికంగా ఉండొచ్చు, లేకపోతే వేరే విషయాల్లో వాళ్ళకు కౌన్సిలింగ్ విషయమో, లేకపోతే వాళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్లో ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏమేమి ఉంటుందో వాటన్నిటి గురించి అవగాహన చేసినట్టయితే ఇంకా వాళ్ళు మంచిగా చదివి పైకి రాగలుగుతారని ఆశిస్తున్నాను. డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా కొంతవరకు ఏమైనా సహాయం చేసేది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కు చాలా బాగుంది, సహాయపడగలని ఆశిస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి యూనిరెడ్డి గారికి శ్రేయోభిలాషి ఈ కార్యక్రమం మన యొక్క హైదరాబాద్లో 3 సంవత్సరాలు కూడా కార్యక్రమాలు కొన్ని జరగడానికి సహాయ సహకారాలు అందించి ఈ విధంగా నడవాలి, ఈ విధంగా పోవాలని నాకు మార్గదర్శనం చూపినటువంటి మా గురుగారు ఉన్నటువంటి సూర్యనారాయణ గారు మాట్లాడుతున్నారు. నేటి అతిథి రామభద్రయ్య గారు, చీఫ్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్, స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్ మేడం సమ్మయ్య గారు, మరియు నిజగరించిన రాఘవరెడ్డి గారు, అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి గెస్ట్ పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు.
చిన్నలందరికీ దీవెనలు, చిన్నపిల్లలందరికీ. ఈ రెడ్ క్రాస్ అనేటటువంటి సంస్థని రియల్గా ఇది ఏదో మహానుభావుడు డైమండ్ అన్ని పోగొట్టుకొని ఆ సేవ చేయడానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాడు. దీనికి ప్రెసిడెంట్ ఎవరంటే దేశంలో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, రాష్ట్రాల్లో గవర్నర్, జిల్లాలో కలెక్టర్. అంటే వీళ్ళు ఎవరే పొలిటికల్కి మీద ఆధారపడకుండా కలెక్టర్లు అనేవాళ్ళు పరీక్షలు రాసి సెలెక్ట్ అయ్యి జిల్లాల్లో సామాజిక న్యాయం నిర్మించడానికి వచ్చినవాడు. ఇంకా గవర్నర్లు చెప్పడం లేదు. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఆయన ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఆఫ్ మన కంట్రీ. వీళ్ళ సంస్థలలో వీళ్ళ కనుసన్నల్లో నడుస్తుంది. ఇది పొలిటికల్కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఏ పార్టీలకు అతీతంగా నడుస్తున్నటువంటి ఇటువంటి సంస్థ. ఈ సంస్థని మనం హైదరాబాద్ జిల్లాలో అంటే 33 జిల్లాలో హైదరాబాద్ పెద్ద గొప్పది. హైదరాబాద్ విడబట్ల మన సీఎం గారు. కాబట్టి స్లమ్స్ లో ఉన్నటువంటి పేద పిల్లలకి ఇప్పుడు వాళ్ళే చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆమె ఏం చెప్పిందంటే మన సిపిఓ గారంటే ఆయన వరాలు ఇచ్చినటువంటి దేవుడు కాకుండా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర. అంటే మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఎంపీ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎన్నుకోబడినటువంటి ఈ ఎట్రాస్ టీమ్ ఆ ఎంపీ ల్యాడ్ ఎక్కడ వస్తుందో చెబితే ఆ ఏరియా ఎక్కడ వస్తుందో గవర్నమెంట్ ఇక్కడ డబ్బులు ఇస్తున్నారు కాబట్టి వాడు మనకి ఇవ్వడం లేదు. అది వాళ్ళకి మనం ఒక లెటర్ ఇస్తే ఆ లెటర్ ద్వారా మనం పర్సూ చేస్తే ఈ 15 మంది ఈ రోజు ఎందుకంటే ప్రమాణం చేశారు సామాజిక న్యాయం చేస్తానని, పేదలందరికీ సహాయం చేస్తామని. కాబట్టి వాళ్ళకి పోయి ఆ లెటర్ నేను కూడా వస్తాను, ఆ ఎంపీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తాము. ఆ ఎంపీ గారు లెటర్ తీసుకొని వస్తే మన సిపిఓ గారు తప్పకుండా కలెక్టర్ గారి ద్వారా దాన్ని ఇచ్చేదానికి ట్రై చేస్తారని నేను ఈ సభాముఖంగా మీకు విన్నపం చేస్తున్నాను. అంటే 15 మంది మీకు మన జీవితాన్ని అంటే ఎప్పుడు వెళ్తామో తెలియదు ఒక ఏళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత. కానీ ఈ సామాజిక సేవలో రెడ్ క్రాస్ పేద పిల్లలను చేయడానికి మనం ముందుంటాం. వాళ్ళకి ఎవరికంటే ఆయన భీమరెడ్డి గారు కూడా అద్భుత 1,00,000 మంది బ్లడ్ డోనార్స్ తయారు చేయడానికి. అంటే బ్లడ్ డోనార్స్ 1,00,000 మందిని మన హైదరాబాద్ లో అంటే బ్లడ్ ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే ఈ 1,00,000 మంది డోనార్ల ద్వారా ఒక మనం డేటాబేస్ తయారు చేసి దాన్ని వాళ్ళకి అవసరమైనప్పుడు ఫోన్లు కొడితే, ఎందుకంటే నేను రెడ్ క్రాస్ లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్గా చేశాను. ఒక ఆయనకి బ్లడ్ దొరకల. నేను అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రోజు సంక్రాంతి ఒక బాబు నా దగ్గరికి వచ్చి, సార్ ఎంఎన్జేకి క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు మా నాన్న, ఒక ట్రైబల్ బాబు హైదరాబాద్ నుంచి. ఆ బాబు వస్తే మనకి ఎక్కడ రక్తం దొరకకుంటే నేను ఒక ఆయన దొరికే కోంపల్లిలో ఆయన కూలి పని చేస్తున్నాడు. సార్ నా బ్లడ్ అవసరం అయితే సాయంకాలం 8 గంటలకు వచ్చి నేను మన విద్యానగర్ బ్లడ్ బ్యాంకులో ఇస్తాను అని చెప్పి 8 గంటలకు వచ్చి నేను ఆయనకి ఏదో బ్లడ్ ఇచ్చి వాళ్ళని సగం ఆయనకి 10 గంటలకల్లా బ్లడ్ సప్లై చేయించాం. ఎందుకంటే వాళ్ళ బాబు వచ్చి, సార్ ఇట్లు కూడా ఉంటారా, పనిచేస్తారా? కూలి పని చేసేటటువంటిది కోంపల్లిలో ఉన్నాడు. ఆయన నుంచి విద్యానగర్కి నేను వస్తాను, అంతా డబ్బులు ఇస్తాను. వద్దు సార్, బస్సులో వస్తాను, బస్సులో వచ్చి నా రక్తం ఇస్తాను అని చెప్పి రక్తం ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు. అటువంటి వాళ్ళు ఎంతమందో అవసరం. కాబట్టి 1,00,000 మంది బ్లడ్ డోనార్స్ ని ఎన్రోల్ చేయాలంటున్నాడు మన భీమరెడ్డి గారు. ఆయన సంకల్పానికి ఆ దేవదేవుడు ఆశీస్సులు ఉంటారని నేను ఈ సభాముఖంగా మీ అందరికీ సూచిస్తున్నాను. అంటే సర్వీస్ రిటైర్ అయిన దాకా ఏ పొలిటికల్ పార్టీలు వచ్చినా మనం ఉద్యోగం చేస్తూనే ఉంటాము. మంచిగా ఉద్యోగం చేస్తే పెన్షన్లు వస్తాయి, భార్య పిల్లలు మంచిగా ఉంటారు, భగవంతుడు ఆశీర్వదిస్తారు. కాబట్టి ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చినప్పటికీ మనకి అవకాశం ఇచ్చింది భగవంతుడు. భీమరెడ్డి గారు కూడా ఆ ఆలోచన ఉంది. కాబట్టి 15 మంది ఎలక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళు మీరు మనస్ఫూర్తిగా కఠినమైన మనం ఈ సమాజానికి ఏమైనా అందించాలి, పేద పిల్లలకి ఏమైనా చేయాలి, కులమత రహితంగా ఏమైనా చేయాలని మీరు చేస్తారని, దానికి భగవంతుడు ఆశీస్సులు మీకు అంతా ఉంటాయని నేను ప్రార్థిస్తూ, ఆ దేవదేవుని ప్రార్థిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన భీమరెడ్డి గారికి ఈ వేదిక నమస్కరిస్తూ మీ అందరికీ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్. మన యొక్క రాష్ట్ర రెడ్ క్రాస్ ఆఫీస్ నుంచి ఇచ్చేసినటువంటి సమయ గారు
మా యొక్క జిల్లా కృషి గురించి మాట్లాడాల్సిందిగా హైదరాబాద్ జిల్లా రెడ్ క్రాస్ సర్వసభ్య సమావేశానికి వచ్చిన అందరికీ రాష్ట్ర శాఖ తరఫున నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. హైదరాబాద్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీకి నూతనంగా మరోమారు శ్రీ మామిడి భీమిరెడ్డి గారి దాంట్లో శివశంకర్ గారు 10 వల్ల ఆగిపోయారు కాబట్టి వారు సిపిఐ గారు రామభద్రం గారు శివశంకర్ గారు that is humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary service, unity and universality. Vinay Kishore MC member. వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వారిని ఈ యొక్క తనతో ఎందుకంటే It's a very big occasion. I have come to this meeting for the first time after 20 years. 20 years back, I was vice president for 10 years. I know various collectors, we worked very nicely. When I came out here, I was not going to strengthen our office. ఇంకొక ట్రైనర్ మన యొక్క హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ యొక్క ప్లేసెస్ కానీ ఈ యొక్క నా పేరు సూర్యలత, నేను డిప్యూటీ కలెక్టర్ని, స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్. సో జెసి గారు టీఆర్ఓ గారు రాకపోవడం సో ఈ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ యొక్క సేవలు చాలా ఎక్కువగా డిస్ట్రిక్ట్లోని, విలేజెస్లోని, మండలంలోని, స్టేట్ వైడ్, ఇంటర్నేషనల్గా రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ చాలా బాగా సేవలు చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే మన యాన్యువల్ బాడీ మీటింగ్ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఏర్పాటు అయ్యారో వారికి చాలా బాధ్యతలు వచ్చాయన్నమాట. అంటే ఒక క్యాప్ పెట్టడము, ఆ సన్మానం చేయడం, చాలా బాధ్యతలు వారికి అవి అందజేయబడినాయి. సో దీన్ని ఇంతకు ముందు కన్నా ఇప్పుడు ఇంకా బాగా ఇందాక చెప్పినట్టు బ్లడ్ డొనేషన్ కి 1 lakh డోనర్స్ ని అని ఒక అంశంగా వాళ్ళు ఒక టార్గెట్ కింద చెప్పారు. సో ఆ విధంగా ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళి అంటే ప్రజలకి రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అంటే చాలా బాగా తెలుసు. ఎందుకు తెలుసు అంటే మీలాంటి అందరి వాలంటీర్స్ వల్లే తెలుసు అనమాట. ఎందుకంటే ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా మనం కొంత టైంని ఇలాగ సమయాన్ని కొంత మన ఈ విధంగా సేవలకి ఇవ్వడం అనేది చాలా మంచి విషయము. అందుకోసం అందరినీ నేను అభినందిస్తున్నాను. సో ఇంకా బాగా ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాలని సత్యనారాయణ గారు మీరు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. సత్యనారాయణ అదేవిధంగా సిపి గారిని సత్యనారాయణ గారిని సన్మానించాల్సిందిగా
IRCS హైదరాబాద్ జిల్లా బ్రాంచ్కి ఎన్నికలు నిర్వహించమని జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు సిపో అయిన నేను రాంభద్రను నియమించారు. ఈ 19-20 నుంచి 3 సంవత్సరాలకు 26, 27, 23 3 రోజుల్లో 26 తారీఖు నామినేషన్లు స్వీకరించాము. దీనికి 15 MC మెంబర్లుగా నామినేషన్లు తీసుకున్నాం. దానికి 18 నామినేషన్లు వచ్చినాయి. మళ్ళీ 27వ తారీఖు మిగతా విత్డ్రా అయ్యారు. దానికి తర్వాత ఎనానిమస్గా 15 మెంబర్లు ఎన్నికయ్యారు. ఆ ఎన్నికైన బాడీ నుంచి భీమిరెడ్డి గారిని చైర్మన్గా, నిర్మలమ్మ మేడంని వైస్ చైర్మన్గా, అదే విజయ గారు వైస్ చైర్మన్, పురుషోత్తమ ట్రెజరర్గా ఎంపికయ్యి ఈరోజు యాన్యువల్ జనరల్ బాడీ మీటింగు నిర్వహించాము. ఆ యాన్యువల్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్లో 17-18, 18-19 రిపోర్టు, వార్షిక లెక్కలన్నీ కూడా చదివినిపించారు. అలానే ముందు ఈ వచ్చే 3 సంవత్సరాలు కూడా ఈ IRCS జిల్లా బ్రాంచ్ మంచి సేవలు అంటే రక్తదాన శిబిరాలు కానీ సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాల్సిందిగా జిల్లా తరఫున కోరుకుంటూ, జిల్లా తరఫున ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు అందించాలని మా జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున సహాయం అందించాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. నూతనంగా ఏర్పడిన కార్యవర్గానికి శుభాకాంక్షలు. చైర్మన్ ఎలెక్ట్ భీమిరెడ్డి గారు ప్రతిపాదించినట్టుగా బ్లడ్ స్టోరేజ్ సెంటర్స్ పెట్టాలని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. దానికి సాధ్యమైనంత వరకు నా సైడ్ నుంచి అంటే బ్లడ్ బ్యాంక్స్ కన్వీనర్గా ప్రయత్నం చేసి ఆయన కోరినటువంటి బ్లడ్ స్టోరేజ్ సెంటర్స్ని స్థాపించడానికని నేను కృషి చేస్తాను. ఇంకా వేరే యాక్టివిటీస్ అన్నీ హెల్త్ క్యాంప్స్, బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ అవన్నీ వారు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇలాగనే ఈ వచ్చే సంవత్సరం 2019-20 సంవత్సరానికి గాను మంచి యాక్టివిటీస్ తీసుకొని ప్రజలకు మంచి సేవ చేయగలరని ఆశిస్తున్నాను. రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఒక పెద్ద కుటుంబంగా తయారైంది. ఇవాళ ఆ కుటుంబ సభ్యులం ఒక 15 మందిమి, అందరం ఒక కుటుంబ సభ్యులుగా ఇవాళ నీడీ పర్సన్స్కి అందరికీ చాలా డెడికేటెడ్గా సర్వీస్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాము. ఎవరైతే ఆపదలో ఉంటారో వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా బ్లడ్ అందించడము, ఆపదలో ఉన్న మహిళలకి కౌన్సిలింగ్ చేయడము, మళ్ళీ స్కూళ్ళల్లో మారల్ వాల్యూస్ పెంచడము, మినిమం ఫెసిలిటీస్ లేని స్లమ్స్లో కానీ స్కూల్స్లో కానీ ఫెసిలిటీస్ ఏర్పరచడంలో ప్రభుత్వం తరపున, గవర్నమెంట్ తరపున సహాయ సహకారాలు అందిస్తామన్నారు. అలాగే ఇప్పుడున్నటువంటి విద్యార్థులందరిలో కూడా యూత్ వింగ్ను ఒకటి తయారు చేసి, అంటే బాలికలు, బాలలు, తర్వాత యూత్ వింగ్ కూడా రెడ్ క్రాస్ సొసైటీలో తయారు చేసి యాక్టివ్గా భావితరాలకి రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అనేది చిరస్థాయిగా నిలిచిపోవడానికి కృషి చేస్తామని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. నా పేరు మామిడి భీమిరెడ్డి. నేను రెండోసారి హైదరాబాద్ చైర్మన్గా ఈరోజే నియమితులయ్యాను. అయితే నా యొక్క రెడ్ క్రాస్ MC మెంబర్స్ కానీ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి రెడ్ క్రాస్ సభ్యులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. గత 3 సంవత్సరాలు కూడా నాకు ఎన్నో NGOs ద్వారా సహాయ సహకారాలు అందించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క JRC వింగ్ను మేము పాఠశాలల్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తామని చెప్పేసి అన్నప్పుడు కాశం ఫౌండేషన్ అధినేత కాశం సత్యనారాయణ గుప్తా గారు మాకు మొట్టమొదటిగా విద్యార్థుల కోసానికి జూనియర్ రెడ్ క్రాస్ బుక్స్ కూడా వారు హ్యాండ్ స్లిప్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మిగతా NGO చాలామంది కూడా మాకు వాలంటీర్స్గా పనిచేసి 3 సంవత్సరాల్లో నన్ను ఈరోజు మరీ రెండోసారి కూడా చైర్మన్ చేయడానికి సహకరించినటువంటి NGOs అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఇకపోతే మేము తలపెట్టినటువంటి 100 రోజుల్లో 1,00,000 మంది బెడ్ డోనర్స్ను మేము తయారు చేయడానికి ముందుకొచ్చినప్పుడు చాలా NGOs సార్ మేము కూడా తయారు చేస్తామని చెప్పేసి ముందుకొచ్చారు. అదేవిధంగా BDL వారు కూడా సుమారుగా వారు 10,000 మంది వాలంటీర్స్గా మేము ముందుకు వస్తామని చెప్పేసి వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. సేవే లైఫ్ మరియు మిగతా చాలామంది NGOs మాకు అయ్యా మేము 1,00,000 మందిని ఈ ఒక 100 రోజుల్లో మనం చేసేసి దేశంలోనే గిన్నిస్ బుక్లకు వద్దాం అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా బెస్ట్ స్టోరేజ్ సెంటర్స్ కూడా
మేము హైదరాబాదులో పెట్టేసి అతి తక్కువ ధరకు ఎవరికి కూడా రక్తం లేకుండా ఇక నుంచి చనిపోవద్దు అనేదే మా లక్ష్యం. ఎందుకంటే దేశంలోనే రాష్ట్రంలోనే అధికంగా జనాభా యువతి ఉన్నటువంటి ఈ హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఎప్పుడు మనం సస్యశ్యామలుగా ఉంచడానికి ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి హరితహారం ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఈ ప్లాస్టిక్ నిషేధాన్ని కూడా మేము నిషేధానికి కంకణం కట్టుకొని జూట్ బ్యాగ్స్ను కానీ జూట్ని వాడాల్సిందిగా మనం చాలా విజ్ఞప్తి చేసి ఆ ఉద్యమం ద్వారా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి మా యొక్క కార్యవర్గం కూడా ఈరోజే నిర్ణయాలు తీసుకున్నది. అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాదులో యువకులకు ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ కూడా లీగల్ సెల్ ద్వారా మనం కొన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని చెప్పేసి కూడా మనం MSW యొక్క కాలేజెస్ ద్వారా వారి ద్వారా కూడా మనం సేవలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా ఈ యొక్క బాడీ నిర్ణయం తీసుకుంది. అదేవిధంగా హైదరాబాదులో మనకు ఆర్థిక వనరులు ఉన్న ఇంకా హైదరాబాద్ మన రెడ్ క్రాస్కు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం. కాబట్టి ఈరోజే నూతనంగా ఎన్నుకోబడ్డటువంటి జిల్లా వైస్ చైర్మన్ గారు డాక్టర్ లక్కరాజుల నిర్మలమ్మ గారు వారు ఒక వాహనాన్ని కూడా మనకు ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మా యొక్క MC మెంబర్స్ కూడా అందరూ కూడా ప్రతి నెల ఏదో ఒక ప్రోగ్రాం చేయాలి, మనం పెద్ద ఎత్తున చేద్దామని చెప్పేసి వారు చెప్పినందులో అందరికీ కూడా నా యొక్క ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఇచ్చి మరోసారి నన్ను 3 సంవత్సరాలు ఈ కార్యక్రమ సేవలో అంకిత భావాన్ని చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ మిగతా వాలంటీర్స్ కూడా మాకు స్వచ్ఛంద NGOs కూడా ముందుకు వచ్చేసి ప్రత్యేకంగా నేను ఠాగూర్ స్కూల్ విద్యార్థులకు కానీ ఠాగూర్ స్కూల్ యజమానులకు కూడా నేను ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మేము ఏ ప్రోగ్రాం చేసినా వారు మా వెనువంట ఉండి మమ్మలను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి వారికి కూడా మా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ఈరోజు హైదరాబాద్ డిస్టిక్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో నూతన పాలకవర్గ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో గత 3 సంవత్సరాలుగా ఎవరైతే కొనసాగుతున్నటువంటి భీమిరెడ్డి గారు తను మళ్ళీ చైర్మన్గా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి మాకు గత 3 సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి కార్యక్రమాల కంటే ఈ వచ్చే 3 సంవత్సరాల కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎంతో గొప్పగా ఇంకా ఒక ఆదర్శంగా ఒక హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అంటేనే తెలంగాణ స్టేట్లో ఒక నంబర్ 1 పొజిషన్లో తీసుకురావాలనే ఒక ఆశయంతో అడుగుపెడుతూ మేమందరం నూతనంగా ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ఒక 15 మెంబర్స్ MC మెంబర్స్ మేనేజింగ్ కమిటీ మెంబర్స్ కూడా ఈరోజు మా యొక్క వ్యక్తిగతంగా మేము కూడా ఒక ప్రమాణం తీసుకుంటూ ఒక నూతనంగా ఒక యూత్లో ఈరోజు యూత్ జనరేషన్లో చూసినటువంటి తరుణంలో సోషల్ మీడియాపై ఎక్కువ అట్రాక్షన్ పెట్టడం జరుగుతుంది. కానీ దాని నుంచి తప్పించి ఒక రెడ్ క్రాస్ను మల్పే దిశగా మేము ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఒక కొత్త రెడ్ క్రాస్ సొసైటీని సృష్టించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ కూడా పెట్టాలి. ఎక్కువగా ఈసారి మేము టార్గెట్ పెట్టుకున్నాము, 1-2 లక్షల వరకు టార్గెట్ పెట్టుకున్నాము ఈ 3 years లోపు. అది కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. ఎంతోమందికి తలస్మియా చిల్డ్రన్స్ ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు బ్లడ్ లేకుండా. అలాంటి పిల్లలకి ఆదుకోవాలని చెప్పి ఎక్కడో ఎంతోమంది అనాథలకి ఆదుకోవాలని చెప్పి ఎన్నో గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో వసతులు లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకు కూడా ఆదుకోవాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఈ రెడ్ క్రాస్ యొక్క సంస్థని ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్లో మొట్టమొదటిగా నంబర్ 1 పొజిషన్లో తీసుకురావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.